नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। लोकांना चांगल्या सेवा द्या असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांच्या हस्ते नव्याने स्थापन झालेल्या 2 मंडळातील कार्यालयाचे उद्घाटन। आदिलाबादमध्ये तुडुंबदेब्बा रस्त्यावर उतरलेले आदिवासी। KB गुडामध्ये सुविधा देण्याबाबत पोस्टर कार्डसह निषेध रॅली। प्रजासेवा भवनमध्ये नित्यान्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की सरकारने सार्वजनिक प्रशासनाच्या सोयीसाठी नवीन मंडळे स्थापन केली आहे। त्यांनी बुधवारी ही अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी आणि प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी अभियान आणि मालोवत RDO विनोद कुमार आणि ZPचे मुख्य कार्यालय अधिकारी जितेंद्र रेड्डी यांच्यासह बोरज आणि सातनाळा मंडळामध्ये नव्याने स्थापन केलेल्या MRO आणि MPDO कार्यालयाचे उद्घाटन केले। अधिकारी लोकांसाठी उपलब्ध असले पाहिजे आणि त्यांना आवश्यक सेवा पुरवल्या पाहिजे। लोकांच्या समस्या सोडवण्याच्या दिशेने वेळोवेळी पावले उचलण्याची सूचनाही केली, तर त्यांना आदर्श जिल्हे म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रयत्नही केले पाहिजे। आगामी काळात लोकांना आवश्यक असलेल्या अधिक सेवा देण्यासाठी आवश्यक कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहे। नमस्ते अस्तु भगवान् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय। నమస్కారం। ఈరోజు ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో 2 కొత్త మండల సంబంధించిన మండల ఆఫీసెస్ ప్రారంభించడం జరిగింది। ఒకటి బోరాజ్లో MRO ఆఫీస్, MPD ఆఫీస్, తర్వాత ఈరోజు ఇప్పుడు సాత్నాలలో MRO ఆఫీస్, MPD ఆఫీస్। సో అందరూ ప్రజలకి, ముఖ్యంగా బోరాజ్ మండల్లో ఉన్న 17 గ్రామ పంచాయత్ ప్రజలకి, ఇక్కడ సాత్నాలలో ఉన్న కూడా గ్రామ ప్రజల వాళ్ళందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం। సో ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు బేసికల్గా ఈ 2 కొత్త మండలు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది। సో ప్రజలకి కొత్త మండల్ ద్వారా మంచి సర్వీసెస్ కూడా అందాలి। అవి సర్టిఫికేట్స్ కావచ్చు, లేదు వారి ల్యాండ్ సమస్యలు కూడా ఏవైతే కావచ్చు, వాటన్నిటి కూడా మా స్టాఫ్ కూడా దగ్గరే ఉండి మళ్ళీ ఆ సమస్యలు కూడా తప్పకుండా రిజాల్వ్ చేయాలి। ఆ స్టాఫ్కి కూడా నేను ఆదేశాలు ఇస్తూ, ప్రజలు కూడా మా స్టాఫ్కి మొత్తం కోఆపరేట్ చేస్తూ 2 మండలాలు ఒక ఆదర్శంగా మండలంగా అన్ని సర్వీసెస్ ప్రజలకి ఇవ్వాలి। మళ్ళీ రాబోయే ఏవైతే ఎన్నికలు కూడా కావచ్చు, దాంట్లో కూడా మళ్ళీ కొత్త మండలాలంటే కొత్త మళ్ళీ అక్కడ మండల ప్రజా పరిషత్ వారు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది। కాబట్టి అన్ని ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు, తర్వాత గ్రామ ప్రజలు అందరూ కలిసి 2 మండలాల ఆదర్శంగా మండలాలు ఉండి అన్ని సర్వీసెస్ ప్రజలకి దగ్గరగా కూడా అందాలి। నేను భగవంతుని కోరుతూ మళ్ళీ ఒకసారి అందరూ ప్రజలకు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాను। आदिलाबाद शहरातील कोमरम भीमगुडा येथे झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींनी रस्ता ओलांडला। त्यांना मूलभूत सुविधा मिळवण्यात यासाठी आदिवासी हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने पोस्ट कार्ड घेऊन आंदोलनही केले। कॉलनी ते पोस्ट ऑफिस अशी भव्य रॅलीही काढण्यात आली। जिल्हा टपाल कार्यालयातील टपाल कार्यालयामध्ये आदिवासी सांस्कृतिक परंपरेनुसार पोस्ट बॉक्सचे पूजन करण्यात आले। त्यानंतर सर्वांनी पोस्ट कार्ड डब्यात टाकले, तर त्यांनी आपल्या या समस्यांबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय ST आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंग आर्य, राज्यपाल जीव विष्णू देव
आणि वर्मा, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आणि तेलंगणा राज्य उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराडे यांना पत्रे लिहिली. तर तुडुंबदेब्बा राज्याचे सहयोजक गेडाम नागेश यांनी केंद्र राज्य सरकारना आदिवासींचे प्रश्न सोडवण्यास सांगितले. ఈరోజు కొమరం భీముగూడ నిర్వహణ కమిటీ ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ ఆధ్వర్యంలో కొమరం భీము కాలనీ నుండి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం పోస్టల్ కార్యాలయాలకు పాదయాత్రగా వచ్చి కొమరం భీము కాలనీలో నివాసిస్తున్నటువంటి అడవి బిడ్డల ఆవాసాలకు నీళ్లు, కరెంటు, విద్య, వైద్య, రోడ్డు రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించాలని కోరుతూ మానవతా దృక్పథంతో స్పందించి భారతదేశ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీజీ గారు, ఎస్టీ చైర్పర్సన్స్ అనంత్ సింగ్ ఆర్య గారు, అదేవిధంగా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అలోక్ ఆరాధే గారు, రాష్ట్ర గవర్నరు, అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఇట్లా ఆరుగురికి మేము కూడా ఈరోజు ఆదివాసీలందరూ కూడా మాకు మా యొక్క ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో ఈ సమస్యలను నీళ్లు, కరెంటు, విద్య, వైద్య సౌకర్యాలు కల్పించాలని చెప్పేసి ఇక్కడ వరకు పాదయాత్రగా వచ్చి ఉత్తరాలు వేయడం జరిగింది. కాబట్టి మేమేమంటున్నామంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వీళ్ళందరూ కూడా స్పందించి మా యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించాలని చెప్పేసి కూడా ఈరోజు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ, జిల్లా కమిటీ, అనుబంధ संघालू, कुल संघालू अंदर आध्यानालो మేము విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది. एससी वर्गीकरणाच्या विरोधात माला समाजाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनामध्ये काही काळ तणाव होता. विधानसभेत सीएम रेवंत रेड्डी यांचे अनुचित जाती वर्गीकरण मंजूर करून मालावर अन्याय झाल्याचा संतापलेल्या समाजाच्या नेत्यांना पोलिसांनी जिल्हाधिकारी चौकात सीएमचा या पुतळा जाळण्याचा प्रयत्न केल्यापासून रोखले. तर या पार्श्वभूमीवर थोडी बाचाबाचीही झाली. माला वेलफेअर असोसिएशनचे जिल्हा अध्यक्ष कोप्पुला रमेश म्हणाले की तेलंगणा राज्य सरकारने एकल सदस्य आयोगाचा अहवाल जसा आहे तसा स्वीकारलेला आहे. त्यांनी सांगितले की त्यांची संख्या कमी आहे कारण त्यांनी सर्वसमावेशक कौटुंबिक सर्वेक्षणामध्ये माला यांचा विशेष उल्लेख केला नाही आणि 26 पोट जातींना 5% आरक्षण देणे हे अन्यायकारक आहे असे ते म्हणाले. वर्गीकरण उपसमितीत किंवा एक सदस्यीय आयोगामध्ये मालाच्या प्रतिनिधींशिवाय समिती स्थापन करून एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ఆదిలాబాద్ మాల సంక్షేమ సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు వర్గీకరణకు అనుకూలమైనటువంటి బిల్లు అసెంబ్లీలో పెట్టడం జరిగింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక్క వర్గానికే కొమ్ము కాస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మిగతా మాలలందరినీ కూడా గాయపరుస్తూ తను ఏకపక్షంగా వర్గీకరణ బిల్లుకు ఆమోదం తెలపడం అనేది జరిగింది. దీన్ని ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మాలలందరూ కూడా మాల ఉపకులాలు 26 సంఘాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు ఏదైతే సర్వే చేసిండ్రో ఆ సర్వేలో కనీసం మాల అని కూడా సర్వేల పొందుపరచకుండా, మాలకు సంబంధించింది పర్టికులర్గా పొందుపరచకుండా, అదే మాదిగ వర్గానికి అయితే మాదిగాని పొందుపరిచి మాలకు మాత్రం ప్రత్యేకంగా సర్వేలో కూడా గుర్తింపునివ్వకుండా ఈరోజు మాలల్ని కించపరచడానికి, అదేవిధంగా సర్వేల పూర్తిగా మాల కులాన్ని రానివ్వకుండా ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున కుట్ర చేయడం జరిగింది. దీన్ని మేము మొదటి నుంచి వ్యతిరేకిస్తున్నాం. నిజంగా రేవంత్ రెడ్డి గారికి దమ్ము ధైర్యం ఉంటే రాజ్యాంగం ప్రకారం 341 ఆర్టికల్ ప్రకారం మేము చేయమని చెప్పాం. ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేకించి సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి హెచ్చరిస్తున్నాం. ఏంటంటే రాబోయే తరంలో మీరు ఏదైతే ఎలక్షన్లు, లోకల్ బాడీ కానీ మిగతా బాడీ ఎలక్షన్లు కానీ మాలాల యొక్క సత్తా ఏంటో నీకు రుచి చూపాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాం. TSKC
आणि अपग्रेड यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित रोजगार मेळाव्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. शहरातील शासकीय कला व वाणिज्य पदवी महाविद्यालयामध्ये बुधवारी झालेल्या या रोजगार मेळाव्यामध्ये जिल्ह्यातील विविध भागातील बेरोजगार तरुणांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती राहून आपली नावे नोंदवली. त्यानंतर घेण्यात आलेल्या या मुलाखतीमध्ये हजेरीही लावली. प्राचार्य अतिक बेगम म्हणाल्या की बेरोजगार तरुणांनी ही खाजगी क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या संधीचा स्वीकार करावा. निवड झालेल्यांना ऑफर लेटर पाठवण्यात येणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. हिंदी इंग्लिश లో ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది. దేంట్లో పర్ఫెక్ట్ ఉంది? హిందీ ఫ్లూయెంట్ గా ఇంగ్లీష్ మేనేజబుల్. రైట్. క్లియర్ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్. వన్ ఈస్ పబ్లిక్ సెక్టర్, వన్ ఈస్ యూనియన్ బ్యాంక్. ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేశారు. టీఎస్కేసీ అండ్ అప్గ్రేడ్ కొలాబరేషన్తో ఈ ప్లేస్మెంట్ డ్రైవ్ జరుగుతుంది. కుమార్ అండ్ వినయ్ ఏరియా మేనేజర్ వాళ్ళు ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ కొరకి వచ్చారు. ఇక్కడ 150 మెంబర్స్ ఈ ఇంటర్వ్యూ కొరకి వచ్చారు. కంపెనీస్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ అండ్ ముతూట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కొరకి రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఆదిలాబాద్లో ఉన్న అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్ కొరకి ఇది మంచి అవకాశం ఉంది. వీళ్ళ కొరకి మా కాలేజ్ నుంచి చాలా రోజు నుంచి ఈ అవకాశం గురించి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి వీళ్ళకు పిలిచారు. కాబట్టి అందరు అన్ఎంప్లాయిడ్ యూత్కి ఇది మంచి అవకాశం ఉంది. అండ్ ఇంకా ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా 11th రోజు మేము ఇంకొకటి జాబ్ ప్లేస్మెంట్ పెట్టాలా అని ఉంది. సో ఇంటర్వ్యూలో ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ రిటర్న్ టెస్ట్ ఉంది, ఇంకా మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని వీళ్ళకి రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा हे म्हणाले की पुस्तके चांगली मित्र आहे आणि अनंत ज्ञान देतात. तर बुधवारी त्यांनी DEO प्रणिता यांच्या समवेमध्ये शहरातील गर्ल्स हायस्कूलमध्ये रिबन कापून नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडियाच्या संयुक्त विद्यमानाने बुक सर्क्युलेशन मोबाईल लायब्ररीचे उद्घाटन केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांसह वाहनातील पुस्तकांची तपासणी केली आणि फिरते वाचनालय 4 दिवस जिल्ह्यात राहणार असून अनेक चांगली पुस्तके असलेल्या मोबाईल लायब्ररीचा सर्व विद्यार्थ्यांनी वापर करावा अशी सूचनाही त्यांनी केली. For students, it will be a discount of flat 10%. For the school, it will be 25% discount. సిలబస్ కంప్లీట్ అయింది కదా? రివిజన్ స్లిప్ టెస్ట్ మనం పొద్దున ఎర్లీ మార్నింగ్ కూడా 1 మంత్ ఉంది. ఈరోజు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఒక మొబైల్ బుక్ ఆన్ వీల్స్ ఈరోజు గవర్నమెంట్ గర్ల్స్ హై స్కూల్లో ఇక్కడ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో బేసికల్గా మనం చాలా ఈ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కానీ తర్వాత ఇంకా మనం ఎవరైతే మహనీయులు ఉన్నారో వారు సంబంధించిన జీవన చరిత్రం బుక్స్ కానీ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ సంబంధించిన బుక్స్ కానీ అంటే అన్ని రంగం సంబంధించిన అటు సైన్స్ కావచ్చు, హిస్టరీ కావచ్చు, ఇటు పాలిటీ కావచ్చు, కాన్స్టిట్యూషన్ కావచ్చు, వాటన్నిటి సంబంధించిన ఇక్కడ బుక్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. బేసికల్గా పిల్లలకి డిస్కౌంట్లో కూడా వారు ఇస్తారు. తర్వాత ఒకవేళ అక్కడ స్కూల్స్లో కూడా వాళ్ళు ఇది పర్చేస్ చేయాలి అంటే వాటి కూడా ఇంకా 20-30% డిస్కౌంట్లో కూడా ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దయచేసి ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు అండ్ తర్వాత HMC కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఇక్కడ మీరు ఇంకా ఏమైనా
బుక్స్, ఎందుకంటే ఇందాక జస్ట్ ఒక ఎన్ఆర్ఐ సంస్థ ద్వారా లైబ్రరీ రూమ్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎన్ఆర్ఐ వాసవి అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి ఒక లైబ్రరీ మనం బుక్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా కూడా బుక్స్ యాడ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత ఒకవేళ ఎవరైనా చదవకపోయినా కూడా అక్కడే మళ్ళీ బుక్స్ కూడా చూసుకొని మళ్ళీ అక్కడ కూడా కొంత టైం స్పెండ్ చేసుకొని చదవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. మేజర్గా దీంతోపాటు ఇది మనం ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి తర్వాత నెరెడిగొండ, ఈచోడ, బోత్, ఇందర్వెల్లి, ఉట్నూర్, సో ఇట్లా 4 days ఈ నేషనల్ బుక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ సంబంధించిన ఈ బుక్స్ ఆన్ వీల్స్ మన డిస్ట్రిక్ట్లో అందుబాటులో ఉంటాయి. కాబట్టి అందరూ కూడా, ఎందుకంటే చదవడంతోనే మనం అన్నీ నేర్చుకోగలుగుతాము. ఇప్పుడు ఏమైనా ఫ్యూచర్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా తయారు చేయాలి, మంచి ఎక్కడైనా రిజల్ట్స్ తీసుకొని रावाली అంటే नॉलेज చాలా इंपॉर्टंट. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेतून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील प्रजासेवा भवन त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक दररोज जेवण करतात आणि त्यांना आशीर्वाद देतात. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్న, అన్నా అంటే ఆపదలో నీడగా నిలబడతావు, నేనున్నానంటూ ధైర్యంగా. AITUCचे जिल्हा सरचिटणीस सिर्रा देवेंदर यांनी 4 कामगार संहिता आणि 3 रयतू नाला कायदा तत्काळ रद्द करून आदिलाबाद जिल्ह्याच्या विकासासाठी संसदेत विशेष अर्थसंकल्पाची तरतूद करावी अशी मागणी केली. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सर्व केंद्रीय राज्य कामगार संघटना आणि शेतकरी संघटनाच्या संयुक्त विद्यमानाने धरणे आंदोलन करण्यात आले.
अनेक वर्षाच्या संघर्षानंतर कायदे साध्य झाले असे तर केंद्राने ते रद्द करून 4 कामगार संहिता आणल्या असत्या असे ते म्हणाले. तसेच रैतुनला काळे कायदे लागू केले आहे तर या तत्काळ रद्द कराव्या. तसेच नुकत्याच सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मागास आदिलाबाद जिल्ह्यावर अन्याय करण्यात आला आहे असेही ते म्हणाले. तर ते म्हणाले की केंद्रातील भाजप सरकारने तेलंगणा राज्याला निधी न देता फसवणूक केली आहे. ఇలా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కలెక్టర్ల కార్యాలయం మూట నిరసన ధర్నాలు తెలపడం జరుగుతుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం కేంద్ర ప్రభుత్వం వందల సంవత్సరాలు పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి 44 చట్టాలను కుదించి 4 కోడ్లను తీసుకురావడంను అవి వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలాగే రైతు నల్ల 3 చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగింది. వీటిని కూడా వెంటనే రద్దు చేసి ఇలా సాయినాథన్ సిఫారసును అమలు చేసి రైతులకు కనీస మద్దతు ధర ఇచ్చి ఈ దేశ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు మొన్న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంకు కానీ ఆదిలాబాద్ జిల్లా దేశంలోనే వెనుకబడ్డటువంటి జిల్లా ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి ఈ రోజు వరకు 76 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఈ రోజు వరకు అభివృద్ధికి నోచుకొని ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఈ జిల్లా నుండి ఇలా పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి బీజేపీ ప్రభుత్వంకు ఒక ఎంపీని గెలిపించి పార్లమెంటుకు పంపితే అక్కడ నోరు మెదపకుండా ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుండి ఆర్మూర్ వరకు రైల్వే లైన్ వేస్తే ఇలా చిరకాల ఆదిలాబాద్ జిల్లా చిరకాల కళ ఇలా విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేస్తామని ఎన్నో పూజలు శంకుస్థాపనలు చేసిండ్రు. ఈ రోజు వరకు కూడా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇలా విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయలే. ఇలా 100 సంవత్సరాలు సరిపడా ముడి సరుకున్నటువంటి సీసీఐ సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీని కూడా ఇలా రీఓపెన్ చేయాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుండి నేటి వరకు పోరాడుతున్నా కానీ 2014లో ఏర్పడ్డటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదిలాబాద్ జిల్లా పట్ల ఇలా చిన్న చూపు చూడడం. मंचिराला जिल्ह्यात कापूस उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरले. चेन्नूर शहरातील बाजार समिती कार्यालयासमोर आंदोलने करण्यात आले. चेन्नूर येथील 5 कापूस गिरण्या गेल्या 10 दिवसापासून कापूस खरेदी बंद केली आहे. टोकन दिले जात नसल्याने कापसाचे ओझे घेऊन बाजार समिती कार्यालयात असलेल्या शेतकऱ्यांनी कार्यालयासमोरील रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन केले. कापूस भरलेल्या सर्व वाहनांना टोकन देण्यात आले. अन्यथा टोकन पद्धत काढून सर्व कापूस शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करण्यात यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ प्रतिसाद देऊन समस्या सोडवण्याची विनंती केली. రైతుల ఐక్యత టోకన్ సిస్టమ్ లేకుండా రైతుల పత్తిని వెంటనే టోకన్ సిస్టమ్ లేకుండా రైతుల పత్తిని వెంటనే సిపిఓ డౌన్ డౌన్ సిపిఓ డౌన్ డౌన్ సిపిఓ డౌన్ డౌన్ సిపిఓ డౌన్ డౌన్ రైతుల ఐక్యత కంపెనీ పరిధిలో 5 జిన్నింగ్ మిల్లు ఉన్నాయి. కానీ గత 10 రోజుల నుండి కొనుగోలు నిలిపివేయడం జరిగింది. మా రైతులు ఏదో ఆశతోని ఇవాళ బుధవారం నడుస్తాయని 200 వెహికల్లు మొత్తం తొక్కొని వచ్చిండ్రు. కానీ ఇక్కడ సిపిఓ ఏదో చెరుదులు పెట్టి నేను 40 టోకన్లు ఇస్తా అని రైతులను వేధిస్తాడు. రైతులు కొంటే మొత్తం కొనాలి. పత్తి మిల్ల 5 మిల్లు ఉన్నాయి. మిల్లుకు 40 బండ్లన్న పంపి ఉన్న మొత్తం పత్తిని ఇవాళ ఖాళీ చేయాలని మా రైతుల తరఫున నేను డిమాండ్ చేస్తానా. ఏ షరతులు లేకుండా బేషరతుగా కొనాలని నేను సిపిఓ గారిని కోరుతున్నా. ఈ టోకెన్లు ఇచ్చుకుంటా కొందరు దళారులు ఇలా ఎంటర్ అయ్యి ఆ దళారులు 66, 68 కొని వాళ్ళకే లాభం అవుతాయి. కానీ నిజమైన రైతు ఇవాళ నేను ఒక 6 ఎకరాలు ఎత్తే నేను 20 రూపాయలు మన కిలోకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే 10 రూపాయలు ఉన్న పత్తి పత్తి సీసీఐ బంద్ ఉండడంతోని నేను నెగ్లెక్ట్ చేసినందుకు మా రైతులంతా లాస్ అవుతాను. అందుకని ఇదే రేటు 7,421తోని
మార్చి వరకు కంటిన్యూ ఒక శనివారం ఆదివారం తప్ప ఈ మొత్తం పత్తి అయిపోయే వరకు కొనాలని నేను రైతుల तर्फे डिमांड చేస్తాను. मंचिराला जिल्ह्यातील जन्नारमध्ये वन विभागाला निर्बंध हटवण्याच्या या मागणीसाठी वाघ क्षेत्राच्या पीडितांचा बेमुदत बंद या शांततेत सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जन्नारा मंडळ केंद्रातील सर्व स्तरातील लोक स्वेच्छेने या बंदमध्ये सहभागी होऊन आंबेडकर पुतळ्याजवळ जमले. माहिती मिळताच पोलीस तेथे पोहोचले आणि त्यांनी निवडून संहितेच्या या संदर्भामध्ये कोणतेही आंदोलन न करण्याचा सल्ला दिला. अजून किती दिवस या विभागाचे निर्बंध सहन करायचे असा प्रश्न त्यांनी केला. एवढ्या वर्षात त्यांना ताब्यात घेतले असते तर त्यांचे समाधान झाले असते असेही ते म्हणाले. पण आता त्यांनी त्यांना तोडण्याच्या टप्प्यावर आणलेले आहे. जन्नारामच्या अस्तित्वाच्या रक्षणासाठी वन विभाग निर्बंध उठवत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचेही सांगितले. ఈ టైగర్ జూన్ వచ్చిన కాడికి వెళ్ళి 4-వీలర్కు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. నైట్ పూట ఒకవేళ పేషెంట్ని తీసుకొని పోయినా వెళ్ళడం లేదు. నైట్ పూట డ్రైవర్ అనేటోడు లైసెన్స్ పెట్టుకుంటాడు జేబులో, కానీ ఆధార్ కార్డు మాత్రం పెట్టుకోడు. ఆధార్ కార్డు ఉంటే బండి వదులుతామని నిన్న నన్ను అన్నారు. ఫారెస్ట్ చెక్ పోస్ట్ కాడ ఇంజన్పల్లి కాడ ఆధార్ కార్డు తీసుకొని రా అప్పుడు వదిలిపెడతామన్నారు. నైట్ పూట పేషెంట్ని ఇంటర్లో తీసుకుపోవాలన్నా మా 4-వీలర్కి ఇబ్బంది ఉంది. ఈ ఐచరోళ్ళు ఉన్నారు మా వాళ్ళు, పోయి వస్తారు ఆదిలాబాద్కు పత్తి అన్లోడ్ చేసి. వాడు ఆకలి మంటతోడు ఉంటాడు. ఆడ ఇంజన్పల్లి కాడ ఆపి మరి నువ్వు నైట్ పూట నిన్ను వదలము అంటే వాని పరిస్థితి ఏంది? అక్కడ దోమలలో వండుకుంటే వాని పరిస్థితి ఏంది? ఇంటికాడ పిల్లలేంది? వాని పరిస్థితి ఏంది? మీ ఫారెస్ట్కి ఇంత ఆదాయం వస్తుంది, మీరు కంచి కట్టుకోండి, ఈ చెక్ పోస్టులు ఎత్తేయండి. చెక్ పోస్టులతో వచ్చే లాభం మీ ఫారెస్ట్ వాళ్ళకే ఉంది. కానీ అంటే ఇవన్నీ రూట్లు గిట్లు అన్నీ బంద్ చేసి నిమ్మలంగా కట్టె దాటిద్దామని మీరు చూసుకుంటారు. ప్రతి ఒక్కరిని ఫారెస్ట్ ఇంట్లో కోటి రూపాయల కట్టె ఉంది. నార్మల్ జనం ఇంట్లో ఓడు మంచం చేసుకోవాలనుకుంటే వాడు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. పర్మిషన్ ఒక్కడిస్తాడు, ఇంకోటి వచ్చి సీజ్ చేస్తాడు. ఎవడన్నా కట్టె చేయించుకోవాలి, ఎవడన్నా కట్టె పొయ్యిల చనిపోయినా కానీ పొయ్యిల కట్టెలకు కొనియడం లేదు. మీకు ఏదున్నా కానీ మీరు ఇప్పుడు ఈ టైగర్ జోన్ మీరు చేసి ఏంటంటే మొత్తం లోడ్లకు లోడ్లు దాటియడానికే ఫారెస్ట్ వాళ్ళు చేసిన పని. కానీ దీనివల్ల జనాలకైతే ఏం ఉపయోగం లేదు. మోటార్ లైన్ వాళ్ళకి ఏం ఉపయోగం లేదు. మోటార్ లైన్ వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది వెనుకబడిపోతున్నాం. నైట్ పూట ఏదున్నా కానీ తీసుకుపోనిస్తలేరు మమ్మలను. పేషెంట్ని తీసుకుపోనిస్తలేరు. పోంగా పేషెంట్ అంటే వదిలిపెడుతుండ్రు. రాంగమాన ఎంటీ బండికి మాకు ఆధార్ కార్డు కావాలంటాడు. ఆధార్ కార్డు జేబులో పెట్టుకుంటాడా సార్? ఏదున్నా లైసెన్స్ జేబులు ఉంటుంది, బండి పేపర్లు ఉంటాయి బండ్లే. అది కాదనకుండా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టుడు చాలా ఇదేమైనా విషయం సార్ ఇది. वन अधिकाऱ्यांना जंगलात गुरे चारण्यास का रोखले जात आहे असे विचारले तर ते त्यांच्या हल्ला करतील अशी भीती पशुपालकांना सतावत आहे. बुधवारी जन्नाराम मंडळ मंचिराला जिल्हा इंधनपल्लीच्या या वन विभागाच्या कार्यालयात आंदोलन करण्यात आले. कार्यालय चांबड्याच्या गेट समोर गुरांचा मोठा केला जात असते. गुरे चारायला गेल्यानंतर त्यांच्यावर हाणामारी झाली असा सवाल त्यांनी पशुपालक करत आहे. तर त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या वनविभागाच्या कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठांनी योग्य ती कारवाई करून त्यांना रोखण्याची मागणी त्यांनी केली. ఒక్క వయసు కాడ వచ్చిండు, ఒక్కరిని వాటి గలవాటి గుంజిండు.
గుంజినాక ఎవరు గుంజిండా ఎట్లా అయిందిరా అని మేము అడిగినాం. అడిగితే నువ్వు గలవాటి ముందు నీకు కారణం ఏమున్నారా మనం అడుగుదాం కానీ మేము ముగ్గురం పోయినాం. పోయే వరకల్లా మేడం సార్లు ఫోన్ చేసిన అంటున్నాడు. వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేసిండంటే మీరు ఎందుకు వచ్చిండు, మా బార్డర్లకు మీరు ఎట్లా వచ్చిండు అని మమ్మల్ని వాదించితే అమ్మ మీరు పెంచిన గడ్డలకు రాలే, మీరు చెట్టు పెట్టినందుకు రాలేదు, ఈ కంకాకు అన్నం తినడానికి వచ్చినాయి అని నేను అన్నాక నువ్వు మా వెనుక మర్రవాడతావరా ఆడు డ్రైవర్ వాడు ఇంకో మంచిది చేయలేవాడితే నేను చేయటం పెట్టినాక మళ్ళా అటు కొత్త సాట కాక మళ్ళీ నా చేతులకి వెళ్ళి కట్టె గుంజుకొని నన్నే 4 దెబ్బలు కొట్టింది. అయితే మనకు అటవీ నిర్ణయించిన దాని ప్రకారంగా మేము ఇందనపల్లి నార్త్ బిట్లో ఒక 3 కంపార్ట్మెంట్లు ఆవులను కానీ పశువులను కానీ మేకలను మేపుకోవడానికి ఇచ్చినాము. ఆ కంపార్ట్మెంట్ నెంబర్లు ఏంటంటే 238, 239, 240. వీళ్ళు ఏంటంటే ఎలాంటి అధికారుల మాటలు వినకుండా వీళ్ళు బలవంతంగా 179 కంపార్ట్మెంట్లో ఉన్న గ్రాస్ ప్లాట్ అన్నింటినీ మేపడానికి ప్రయత్నించగా మా యొక్క బీటాఫీస్ సెక్షన్ అధికారులు వెళ్ళి వాళ్ళని వారించినారు. తర్వాత అదేవిధంగా నేను కూడా ఈవినింగ్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ బర్రెలు మొత్తం జమ చేసి కనిపించినారు. బాబు ఇళ్లకు పర్మిషన్ ఇక్కడ వెళ్ళకూడదు, మీకు ఇచ్చిన ఏరియాలో మీరు మేపుకోవాలని చెప్పినా కూడా వాళ్ళు వినకుండా బలవంతంగా మళ్ళీ అన్ని తీసుకొచ్చి ట్రైన్ దగ్గర ధర్నా చేస్తున్నారు. आदिलाबाद शहरातील चांदाटी येथे उर्स उत्सवाला मोठ्या थाटात सुरुवात झाली. तेथे राजन शहा वाली दर्ग्यात उर्स उत्सवानिमित्त संदल कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. शहरातील जामा मशीद दर्गापर्यंत रॅलीही काढण्यात आली. शहरातील प्रमुख मार्गावरून निघालेल्या या रॅलीमध्ये कव्वाली गाणी आणि फकीरांच्या या कलाबाजीने मनाला भुरळ घातली. उत्सवानिमित्त पोलिसांनी चोख बंदोबस्तही ठेवलेला आहे. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. लोकांना चांगल्या सेवा द्या असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांच्या हस्ते नव्याने स्थापन झालेल्या 2 मंडळातील कार्यालयाचे उद्घाटन. आदिलाबादमध्ये तुडुंबदेब्बा रस्त्यावर उतरलेले आदिवासी. केबी गुडामध्ये सुविधा देण्याबाबत पोस्टर कार्डसह निषेध रॅली. प्रजासेवा भवनमध्ये नित्यान्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.